नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 14 एप्रिल 2026 पवित्र पणा संक्रांति तो एभली एक विशेष दिन रे घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होई जीव अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जीव। आपणक जीवन रे कौनसी भी समस्या चली थाउ ताहा धन जनित समस्या हेउ किंबा चाकरी की नहीं हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हेउ एही समस्त समस्या को दूर करिदेब। एही गछर चेर अनेक प्रकारर रोग व्याधिरु मध्य एहा आपणकु रक्षा करिथाए। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित हेबे एवं एही गछटी को साधारण गछ भाबी एहाकू आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछकू अनाबना गछ भाबी उपाड़ी की फोपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे सांग माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मींकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे मां गंगांकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय रे जानिबे तेबे आपणक पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होई जिवो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्चा रे व्यवहार करिबाकू लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख दरिद्रता कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण ए समस्त समस्या रु मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धन जनित समस्या देखा जाउछि धन जनित समस्या को नहीं आपण चिंतित अछंती तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करिनेबे अर्थात एही गछ सहित जड़ित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करिनेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणकू मां लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त धन जनित समस्यार मध्य समाधान होई जिवो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो जहा फलरे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाकू लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंक द्वारा पीड़ित हेउछंती शत्रु जनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे सठिक भाबरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा भगवान शनिदेवंक कृपारु आपणकू शत्रु पीड़ारु मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि अन्य किछि कारण पाई जदि आपण निज जीवन रे चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तेबे आपणकू सठिक भाबरे एही गछटीर साधना करिबाकू हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबाकू हेबो एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकरंकू प्रसन्न करिनियंती तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि पारिबो नाही कारण भगवान भोला शंकर हेउछंती कालर काल महाकाल तांकर आशीर्वाद जाहाकू प्राप्त होई थाए कौनसी भी शक्ति दुनियार कौनसी भी शक्ति तार किछि क्षति करि पारि न थाए। तेबे सांग माने एही गछर केउ भाग आपणकू केउ परिमाण रे व्यवहार करिबाकू हेबो से विषय रे जानिबा मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे एवं जेउ विषय रे आज मु एही वीडियो रे कहिबाकू जाउछि तेबे सांग माने एही गछटीर दुईटी गुण रहिछि आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण अर्थात आपण कौनसी रोग को नहीं चिंतित अछंती कौनसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करिसंती तापरे भी आपण को कौनसी लाभ प्राप्त हेउ नाही
ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେମାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଛଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଅଧିକ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଗଛଟିର ନାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଚାଲିବା ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅମୃତଟି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛଟି ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କେହି ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ରହୁଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମାଢ଼ିଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଅପମାର୍ଗ ଚେର କିମ୍ବା ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମୋତି ପରି ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଔଷଧ
ଔଷଧ ଏବଂ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲେ ଆପଣ ସେହି ଚେରରେ ପାଉଡର ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେ ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଯଦି ଲଗାତାର 2 ମାସ ଆପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯୋ କପଡ଼ାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥିବେ, ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ କଦାପି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୂରାଇ ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା
କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।